إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه وارزقنا منه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أما بعد، فنواصل مع أحكام الحج والعمرة خطوة بخطوة، ومع الأحكام الخاصة بالسفر. وكان آخر حكم ذكرناه مسألة الإكثار من الدعاء في السفر، لأن السفر مظنة الإجابة. الحكم الذي بعده أنه ينبغي للمسافر المحافظة على الطهارة، ينبغي له المحافظة على الطهارة وعلى الصلاة في أوقاتها، وقد يسر الله سبحانه وتعالى بما جوزه من الرخص في السفر من التيمم والجمع والقصر. فالصلاة عماد الدين، وهي الفارقة بين الكفر والإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. أخرجه الإمام مسلم. وقال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال عبد الله بن شقيق البلخي رحمه الله: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة. هذا الحكم بالنسبة لمن تركها ولا يؤديها. أما من يؤديها لكن يتكاسل في آدائها ويؤخرها عن وقتها، فقد توعده الله تعالى بالويل، فقال سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والويل قيل فيه أنه واد في جهنم، نسأل الله العافية. يقول تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالواجب على المسلم أن يصلي الصلوات المكتوبة في أوقاتها المقدرة شرعا. وكيف لا يحافظ المسلم على أداء الصلاة وقد أمرنا الله عز وجل بذلك، فقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. رواه الإمام أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم. فأي مصيبة أعظم من عدم المحافظة على الصلاة؟ وقد أمرنا الله عز وجل بالاستعانة بالصلاة، فكيف يتركها بعض الناس؟ قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فعلى المسلم أن يحافظ على الصلاة في وقتها، كما
حدده الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز التفريط في الصلاة وإهمالها والتهاون بها حتى يخرج وقتها المحدد شرعا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, on continue Inch'Allah Ta'ala à voir quelques règles, quelques bienséances durant le voyage. Et parmi ces bienséances et parmi ces règles, il convient que le voyageur, en particulier à tout musulman, à tout fidèle, à tout croyant, en général, de veiller à rester rituellement propre et à acquitter les prières à leurs heures appropriées. Car Allah subhanahu wa ta'ala, durant le voyage, a facilité à ce voyageur énormément de choses en lui permettant de raccourcir à la purification par tayammum, à titre d'exemple. Il lui a permis de regrouper les prières en cas de besoin et il lui a facilité aussi, il lui a donné la dérogation de raccourcir les prières. Tout le monde sait que la prière est le pilier de la religion d'Allah. Et c'est ce qui distingue la foi de la mécréance. Comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, ce qui sépare l'homme de la mécréance et du polythéisme, c'est l'abandon de la prière. Et Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu a dit, il n'y a aucune part dans l'islam pour celui qui abandonne la prière. Et Ibn Shaqiq, Abdullah ibn Shaqiq al-Balkhi, l'un des nobles tabi'in, il a dit que les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne considéraient aucun acte dont l'abandon mènerait à la mécréance, sauf la prière. Ce jugement concerne celui qui délaisse totalement la prière et ne l'accomplit pas. Quant à celui qui l'a fait mais avec négligence, en la retardant hors de son temps prescrit, Allah l'a menacé du malheur. En disant, fi surat al-Ma'un, malheur donc à ceux qui prient, mais qui sont négligents vis-à-vis de leur prière. Certains savants ont dit que le wayl ici cité dans cette sourate est une vallée en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Allah subhanahu wa ta'ala a dit fi surat al-Nisa, le verset 103, en vérité la prière est une prescription pour les croyants à des temps déterminés. Il est donc obligatoire aux musulmans d'accomplir les prières obligatoires à leurs horaires appropriés. Comment un musulman peut-il délaisser la prière alors qu'Allah nous a ordonné de la préserver en disant, fi surat al-Baqarah, verset 238, soyez assidus aux prières et particulièrement à la prière médiane et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, dans le hadith rapporté par Abu Daoud, Al-Nasa'i, Ibn Majah et d'autres, 5 prières qu'Allah a prescrites aux serviteurs. Quiconque les accomplit sans rien négliger par mépris de leurs droits aura une promesse auprès d'Allah de l'admettre au paradis. Quant à celui qui ne les accomplit pas, il n'aura aucune promesse auprès d'Allah. S'il veut, il le châtiera, et s'il veut, il l'admettra au paradis. Quelle épreuve plus grave que la négligence dans l'accomplissement de la prière. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de chercher aide et soutien dans la prière.
Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens sur Surat al-Baqarah, verset 153, ô vous qui croyez, cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, Allah est avec les endurants. Donc le musulman doit préserver sa prière à l'heure, comme l'a fixé Allah subhanahu wa ta'ala par la bouche de son messager alayhi salatu wassalam. Il n'est donc pas permis de négliger la prière, ni de la retarder au point que son temps légal expire, car cela constitue un manquement grave. Alhamdulillah, yani, fi safar, pendant le voyage, il y a tellement de facilité et de dérogation que la personne n'a aucune excuse pour délaisser ses prières. Il raccourcit les prières s'il a déjà entamé le voyage. Et on va voir, Inch'Allah, les règles du raccourcissement, bi'idhnillah, aussi en détail. Il ne peut pas prier debout, il prie assis. Dans le cas où il craint rater cette prière, s'il a besoin de regrouper les prières, il les regroupe. تسقط عليه النوافل والرواتب إلا إذا كانت لعظم المكان كالنافلة في الحرم. Toutes les prières surrogatoires et un rawatib, il n'est pas tenu à les accomplir, à part les prières surrogatoires في الحرم par rapport au mérite du lieu, في الحرمين, le masjid al-Nabawi ou le masjid al-Haram. Avec toutes ces facilités, la personne délaisse sa prière. من الأحكام أيضا أنه جاء في السنة أن يقول من نزل منزلا، نزل في قرية أو في مكان، أن يقول دعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه الإمام مسلم من حديث خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضر بشيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وروى الإمام مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. يعني لو علمت أو لو رأيت يا رسول الله مدى الألم من لدغة عقرب لدغتني البارحة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك. يعني لم تضرك تلك اللدغة. ذكر عن الإمام القرطبي وكذا عن عبد الرحمن بن مهدي شيخ الإمام أحمد رحمه الله، من شيوخ الإمام أحمد رحمه الله، أنه ما ترك هذا الدعاء قط إلا أنه نسيه ليلة فلدغته عقرب. قال: فلما تذكرت وجدتني قد نسيت هذا الذكر. وفي هذا الحديث يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى الاعتصام والالتجاء النافع الذي يندفع به كل محظور يخافه الإنسان عندما ينزل مكانا من الأرض، سواء كان في سفر أو نزهة أو غير ذلك، بأن يعتصم ويلتجئ بكلمات الله تعالى
الكاملة في فضلها وبركتها ونفعها، السالمة من كل عيب ونقص، من شر كل مخلوق فيه شر، فيأمن في منزله ذلك ما دام مقيما فيه من كل ما يؤذي. Aussi fait partie de la sunna que à chaque fois que le voyageur descend dans un endroit, qu'il fasse l'invocation qui va suivre, Inch'Allah Ta'ala, comme l'a rapporté l'imam Muslim, rahimahullah Ta'ala, d'après Khawla bint Hakim al-Sulamiyya, qui a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: je me réfugie auprès des paroles parfaites d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé. Rien ne lui portera préjudice jusqu'à ce qu'il quitte cet endroit. Il a été rapporté également par Abu Mas'ud, Uqba ibn Amr et Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu également, où le hadith il est authentique, qu'une personne est venue se plaindre auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit: ô messager d'Allah, si tu savais ce que j'ai enduré du scorpion qui m'a piqué hier. La morsure. La morsure. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: si tu avais dit quand le soir t'es parvenu, je me réfugie auprès d'Allah avec ses paroles parfaites contre le mal de ce qu'il a créé, aucune nuisance ne pourrait t'atteindre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il oriente sa communauté à chercher refuge de manière bénéfique, parce qu'il repousse toute chose préjudiciable que la personne redoute au moment où elle descend dans une contrée à la surface de la terre, quel que soit l'endroit. Que cela concerne un voyage, une promenade ou quoi que ce soit d'autre, à savoir, la personne cherche refuge auprès des paroles parfaites d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui guérissent, qui suffisent et sont exemples de toute altération ou diminution, afin d'être en sécurité dans sa demeure contre tout ce qui pourrait lui causer du tort, et cela aussi longtemps qu'il y réside sur place. وفي هذا الدعاء فائدة عقائدية نفيسة. ما هي؟ Que ce dhikr contient un enseignement pertinent qui concerne le dogme, qui est بارك الله فيك. هذا فيه رد على من يقول أن كلام الله مخلوق. فتنة الإمام أحمد رحمه الله. Cette invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses compagnons رضي الله عنهم. الكلام ماذا قال في الذكر؟ ماذا جاء؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فلو كان كلام الله مخلوق فهنا الاستعاذة تكون بمخلوق، وهذا شرك. وإنما كلام الله هنا صفة لله سبحانه وتعالى، فالاستعاذة تكون باسم أو بصفة من صفات الله تعالى، وهذا فيه رد
على من ادعى بأن كلام الله مخلوق، ومنه القرآن مخلوق. Une remarque très importante par rapport à ce hadith-là, c'est ce qu'on en tire comme enseignement aussi, faïda dogmatique, qui concerne le dogme, qui concerne la croyance, qui concerne les noms, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que certains égarés, certains dépravés, leur marchandise, c'est toujours les ambiguïtés, shubuhat. À travers ce hadith, vous avez bien entendu, la personne dit je me réfugie auprès d'Allah par ses deux secondes, on vient de dire le hadith, par ses paroles parfaites, sachant que les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles sont exemptes d'altération et d'imperfection. Donc c'est une réponse à ceux gens-là qui disent que la parole d'Allah, elle est créée. Et quand on a étudié ça, on avait posé des questions frères, mais c'est quoi cette histoire de la parole d'Allah est créée, elle n'est pas créée? Tout le monde connaît Mihnat al-Imam Ahmad, tout le monde connaît ceux qui disent que le Coran est makhlouk. Mais personne ne sait exactement c'est quoi exactement. Ça veut dire quoi? Ceux qui disent la parole d'Allah, elle est créée. Pourquoi cette mihna? Pourquoi l'imam Ahmed, rahimahullah, il a enduré tout ça par rapport à ça? Pourquoi l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il a subi cette épreuve-là? Vous avez tous entendu fitnat, mihnat, kalamullahi makhlouq. Mais on ne sait pas ce que c'est. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui en découle de cela? Vous venez d'entendre que Kalam Allah Azza wa Jal, c'est un autre. Non. Eh, mais Kalam Allah, c'est quoi? C'est une parole parfaite. Mais c'est quoi? Oui, mais c'est quoi? C'est une sifa. Et ceux qui disent que la parole d'Allah, elle est créée, ça veut dire quoi? C'est qu'ils nient cette sifa. Ils enlèvent cette sifa à Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, la parole d'Allah, elle est créée. Si on dit ce hadith-là, si on se réfugie par rapport à quoi? Hein? Par quelque chose autre qu'Allah, par ces paroles qui est créée. Vous saisissez Et demander la protection à une créature? Hein? Non, c'est subtil et c'est très important, les frères. من أحكام السفر. نعم كيف الاستعاذة. ماذا يقول الداعي إذا نزل منزله؟ أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ يعني استعاذ ماذا؟ التجأ إلى من؟ إلى الله عز وجل، أو إلى اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، أو إلى صفة من صفاته. الذين قالوا أن كلام الله مخلوق، فقوله أعوذ بكلمات الله التامة، إذا كان كلامه مخلوق فالكلمات مخلوقة، فهنا استعاذ بمخلوق، والاستعاذة بمخلوق شرك. هذا فيه رد على أن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، على أنه صفة من صفاته سبحانه وتعالى
تكلم الله عز وجل به حقا. واضح؟ وحتى من قال لفظه مخلوق، هذا أيضا من الباطل. المهم on est في الحج. Ça veut dire la prononciation elle est créée. Ça veut dire nous quand on le prononce, au moment qu'on est créé, ça veut dire ce qu'on prononce il est créé. Et ça c'est pour faire quoi? C'est pour échapper à dire que c'est un attribut. واضح؟ وهذا الذي ابتلي فيه الإمام البخاري رحمه الله. Les frères, ça on a étudié en détail لما درسنا مع بعض شرح السنة للإمام أحمد. La vocation, on vient de dire la vocation. Essayez de faire un peu de tri dans la mémoire, les frères. Parce que normalement, l'asl, pour la mémorisation, vous avez assez de temps pour se rappeler des choses. Parce qu'on dit la chose en arabe, on la traduit en français, et des fois on explique aussi en arabe et en français. Aussi avec ça, les frères, et la personne, elle oublie qu'il essaie de manger un peu de zbib ou le raisin sec pour fortifier la mémoire. Et il essaie un peu de faire un peu de délite dans sa mémoire, qu'il essaye de liquider quelques fichiers. Parce que sa mémoire déjà est saturée. من أحكام السفر أيضا أنه يستحب للرفقة في السفر أن ينزلوا مجتمعين ويكره تفرقهم. هذا التفرق هذا يكره لغير حاجة، لحديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه، والحديث رواه الإمام أبو داود بإسناد حسن. ماذا قال؟ قال كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، كلهم يأخذ مكان، يبقى وحده، يبحث عن مكان وينزل فيه. فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض، حتى جاءت زيادة في الحديث حتى إذا وضع عليهم كساء لكفاهم، من شدة انضمامه لو وضع ثوب أو كساء عليهم لكفاهم وهم جماعة. Et il est recommandé aussi à ceux qui voyagent ensemble de rester regroupés. Ça c'est bon, des moments qu'on parle du voyage, mais c'est général. Que ce soit en voyage, dans une assemblée, en groupe, ça serait bien que de se rapprocher de ce qu'on fait ici les frères, c'est pas bon. والنبي صلى الله عليه وسلم une fois il a dit aux compagnons ما لي أراكم عزين pourquoi أراكم متفرقين هكذا قال لهم هذا من الشيطان. وخاصة في مجالس العلم إخواني on s'approche de celui qui est dans le courant, on ne s'éloigne pas. Donc il est recommandé à ceux qui voyagent ensemble de rester regroupés quand ils descendent quelque part, et il est réprouvé qu'ils se dispersent, sauf en cas de nécessité. Abu Daoud rahimahullah ta'ala rapporte avec une chaîne de transmission fiable, le hadith il est Hassan,
D'après Abu Tha'laba al-Khushani, radiyallahu ta'ala anhu, il dit quand les gens descendaient dans un endroit, et là, quand il parle des gens, c'est les compagnons, radiyallahu ta'ala anhu, ils se dispersaient dans les vallées et dans les cols. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en voyant cela, il les a interpellés. Qu'est-ce qu'il leur a dit, le Nabi alayhi salatu wa sallam? Il a dit, votre dispersion dans les vallées et les cols résulte d'une action satanique. Les shaitan, il vous insuffle, il vous pousse à faire cela, à vous disperser. Au lieu de rester regroupés, vous vous dispersez. Et il dit, radiyallahu anhu, depuis qu'ils ont entendu cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien chaque fois qu'ils s'installaient dans un endroit, et ils restaient ensemble. Yani, ils se regroupaient. Et dans une version de ce hadith, on a rapporté que même si on prenait un vêtement et on essayait de couvrir le groupe, il aurait suffi, tellement ils étaient entassés, ils étaient regroupés. Et parmi les enseignements de ce hadith, l'un des enseignements, subhanallah, regardez surat al-istijaba des compagnons. Dès qu'ils ont entendu cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam, exécution immédiate. Nous, on va le dire aujourd'hui, on va le dire demain, on l'a dit depuis 20 ans, depuis 15 ans, depuis 10 ans, on va le redire. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah, il se dit, mais qu'est-ce qui nous arrive? Allah al-musta'an. لما دخل أبو جعفر المنصور خليفة رحمه الله، دخل على الإمام مالك وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. شوف وقار الإمام مالك رحمه الله، رفع صوته فعاتبه الإمام مالك رحمه الله وهو الخليفة، قال مهلا يا أمير المؤمنين، أفي مسجد رسول الله؟ والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال في مسجد رسول الله. فجلس الخليفة ناحية وقد حضر ليسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مالك. فجعل الإمام مالك رحمه الله يتكلم في غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ففهم الخليفة فتقدم فجلس، فقال الإمام مالك رحمه الله الآن، فجعل يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك رحمه الله كان يغتسل ويتطيب ويتعمم قبل أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جلس مع الناس تواضع، قال الآن، وجعل يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. Abu Ja'far al-Mansour, rahimahullah ta'ala, qui était le calife à l'époque de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il est rentré à la mosquée, et comme vous le savez, l'imam Malik, rahimahullah, c'était quelqu'un كانت عنده هيبة قوية جدا حتى من الأمراء والخلفاء. C'était quelqu'un qui il avait une prestance mais inimaginable, quelqu'un de très respecté. فدخل الخليفة والإمام مالك رحمه الله جالسا. Il a élevé la voix. Et il a élevé la voix. Khalifa, calife, il a élevé la voix. L'imam Malik rahimahullah ta'ala, il a interpellé en lui disant c'est pas la conduite à avoir dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a cité le verset où Allah subhanahu wa ta'ala ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager et craignez Allah. Allah est audient et omniscient. Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam
et ne haussez pas le temps en lui parlant comme vous le haussez les uns avec les autres. هذا في حياته ومماته. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. On ne l'a pas la voix dans la mosquée du prophète عليه الصلاة والسلام. Il lui dit, Ya Amir al-Mu'minin, c'est pas un comportement à voir, on ne l'a pas, on n'ose pas la voir dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vu que l'imam Malik, rahimahullah, on a dit qu'il avait une aura, il avait un statut tel, Al-Khalifa, il s'est isolé un peu plus loin. Après l'imam, rahimahullah, lui, il est venu entendre le hadith al-Nabi alayhi salatu wa sallam de l'imam Malik. Alors l'imam Malik, il parlait d'autre chose. Et quand il s'est rapproché, le calife, il s'est rapproché, il s'est assis. C'est là que l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il a commencé à parler du hadith. Et il a dit maintenant, en s'adressant à Abu Ja'far al-Mansour, il a dit maintenant on parle du hadith. Sachant que l'imam Malik, rahimahullah, on a rapporté de lui qu'il vénérait tellement la sunna, et il vénérait tellement hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hadith al-Nabi alayhi salatu wa sallam, quand il donnait des cours concernant hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kana yaghtasil, c'est pas les petites ablutions, il faisait ses grandes ablutions, et il se parfumait, et il se mettait dans, il avait une très très belle parure par rapport à cela. Et il détestait de parler du hadith en marchant, au point qu'il a réprimandé un de ses meilleurs élèves. Il lui a dit, j'avais une bonne impression de toi, mais là, parce que en marchant, il lui parlait hadithni ya imam, hadithni ya imam, hadithni ya imam. Il ne parlait du hadith du prophète sallam que dans une posture spéciale. Il est rapporté qu'il marchait pieds nus à Médine. Et quand on lui a posé la question, il a dit par peur que je pose mes sandales, mes chaussures dans un endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé son pied. Rahimahullah. وهذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. Regardez, subhanallah, le respect et la considération qu'il donnait. Des fois, je lui dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il te coupe la parole. هذا عدم أدب. هذا من نقصان الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. Regardez les phrases, j'ai cité le hadith, on l'a cité, est-ce que quelqu'un de vous s'est approché? لو قلنا لي حاجة جماعة شكون أعطيني حاجة عندهم دي كارت. Vous avez une carte d'handicapé? Des cartes. Je rigole les frères, c'est pour vous taquiner, hein, c'est pas... Ils ont des cartes, monsieur. نعم. هاو قدام بينك وبين الأخرى مش متفرقين، هاو بينك وبينهم تتصفوه. ومن الأحكام أيضا أنه من السنة للمسافر إذا قضى حاجته أن يعجل الرجوع إلى أهله. يعني إذا فرغ من سفره، فرغ من حجه أو عمرته، فليس له أن يطيل المكوث من غير حاجة، فإذا قضى حاجته عجل بالرجوع إلى أهله. لحديث رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته، يعني مقصوده مبتغاه من سفره، فليعجل إلى أهله. يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن السفر قطعة من العذاب، أي جزء منه، والمراد بالعذاب هنا هو الألم الناشئ عن المشقة لما يحصل في الركوب والمشي من ترك المألوف، وأنه يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه.
لكن الله ربما الناس يأكلون ويشربون وينامون خير من بيوتهم اليوم. أي يمنعه كمالها ولذيذها لما فيه من المشقة والتعب ومقاساة الحر والبرد والخوف ومفارقة الأهل والأصحاب وخشونة العيش، لأن المسافر مشغول البال ولا يأكل ويشرب كطعامه وشربه العادي في أيامه العادية، وكذلك في النوم. فإذا كان كذلك فليرجع الإنسان إلى الراحة إلى أهله وبلده ليقوم على أهله بالرعاية والتأديب وغير ذلك. Il est recommandé aussi au voyageur, lorsqu'il accomplit ses besoins et a atteint l'objectif de son voyage, de rentrer chez lui et revenir rapidement auprès de sa famille. Dès qu'il a fini ses affaires, qu'il ne traîne pas à Kada, il revient chez lui. La preuve de cela, c'est le hadith rapporté par le Bukhari Muslim d'après Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam a dit: le voyage est une part du châtiment, qit'a min al-'adhab, qui prive l'homme de manger, de boire et de dormir. De ce fait, lorsque l'un d'entre vous a terminé de faire ce pourquoi il a voyagé, il s'empresse de retourner auprès des siens. Dans ce hadith, dans la parole du prophète alayhi salatu wa salam, le voyage est une part du châtiment. As-safaru qit'atun min al-'adhab. Mais qu'est-ce que signifie châtiment? Quel est le sens de châtiment dans ce hadith, dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Cela signifie une partie du châtiment ici. Le sens du mot châtiment indique la peine engendrée par la difficulté du voyage. Et on voyage tous les frères et chacun de nous, il en tire le voyage, il est fatigant, quel qu'il soit, quel que soit le confort. Donc il indique la peine engendrée par la difficulté du voyage au cours duquel on chevauche et on marche en délaissant ses habitudes. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit qu'il prive l'homme de manger, de boire et de dormir, maintenant il se peut même en voyage, on s'endort, on mange, on boit, mais quel est le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, qui prive le voyageur de manger, de boire et de dormir? Signifie que le voyage prive la personne de faire tout cela complètement et d'en jouir pleinement. C'est-à-dire qu'il sort de l'habitude. En effet, le voyage est difficile, est épuisant, et il expose l'homme à la chaleur, au froid, à la peur, à la séparation de sa famille, de ses compagnons, mais aussi à une vie austère et dure, car le voyageur a l'esprit occupé, il ne peut ni manger ni boire comme à l'accoutumée lorsqu'il ne voyage pas. Et il en est de même concernant son sommeil. Il ne dort pas comme il le fait d'habitude. Par conséquent, la situation étant ainsi, la personne doit se hâter de revenir auprès des siens dans son pays ou sa ville afin d'y trouver le repos et de pouvoir s'occuper d'eux en les protégeant, en les éduquant et en bien d'autres choses encore. ومن الأحكام أيضا أنه من السنة أن يقول المسافر في رجوعه من السفر ما ذكرناه آنفا، ما ثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض، أي مكان مرتفع، يكبر 3 تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون.
صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. رواه الإمام البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بظهر المدينة، فقال صلى الله عليه وسلم: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. رواه الإمام مسلم. La sunna veut que pendant son retour, quand il retourne de son voyage, le voyageur récite cette invocation rapportée dans le hadith d'Abdullah ibn Omar, selon lequel, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rentrait d'une expédition ou d'un pèlerinage ou d'une umrah, il prononçait 3 fois sur une hauteur la formule Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, avant d'ajouter: il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, il est seul sans associé, la royauté et les louanges lui appartiennent, il est omnipotent, nous rentrons repentis, dévoués, prosternés et reconnaissants envers notre Maître, notre Seigneur. Allah a tenu sa promesse, soutenu son serviteur et mis les coalisés en déroute tout seul. Et, hadith rapporté par Bukhari Muslim, et l'imam Muslim, il rapporte d'Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, qui dit: nous avons voyagé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque nous étions en dehors de la ville de Médine, il dit: nous revenons repentis, adorant, louant notre Seigneur. Et il n'a cessé de dire cela jusqu'à ce que nous arrivions à Médine. ومن السنة أيضا إذا وصل منزله أن يبدأ قبل دخوله بالمسجد القريب إلى منزله، وهذه سنة مهجورة، فيصلي ركعتين بنية صلاة القدوم، للحديث الذي رواه الشيخان في الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس. قال الإمام ابن بطال رحمه الله في شرح صحيح البخاري: قال المهلب، والمهلب هو ابن أبي صفرة وهو أحد شراح البخاري، توفي سنة 82 للهجرة. قال: الصلاة عند القدوم سنة وفضيلة فيها معنى الحمد لله على السلامة والتبرك بالصلاة أول ما يبدأ به في حضره، ونعم المفتاح هي إلى كل خير، وفيها يناجي العبد ربه تعالى، وذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، ولنا فيه أكرم الأسوة. قال الإمام القيم رحمه الله: والسنة للقادم من السفر أن يدخل البلد على وضوء، وأن يبدأ ببيت الله قبل بيته فيصلي فيه ركعتين ثم يجلس للمسلمين عليه ثم ينصرف إلى أهله. يعني يجلس للمسلمين يسلم على من يعرفه في المسجد ثم ينصرف إلى أهله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وما أظن أحدا من الناس اليوم إلا قليلا يستعمل هذه السنة، وهذا لجهل الناس بهذا، وإلا فهذا سهل والحمد لله. فينبغي على المسلم أن يحرص على تطبيق السنن، وخاصة مثل هذه السنة التي هجرت عند كثير من الناس. La sunna également veut que le voyageur, avant d'entrer chez lui, l'année après son retour, avant de rentrer chez lui, il se rend à la mosquée la plus proche et effectue 2 rak'at avec l'intention de faire la prière du retour. Compte tenu du hadith de Ka'b ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, selon lequel, quand le messager d'Allah alayhi salatu wa salam rentrait d'un voyage, il se rend d'abord à la mosquée et effectuait une prière de 2 rak'at, puis il s'asseyait. Rapporté par Bukhari Muslim. L'imam Ibn Battal rahimahullah ta'ala a dit dans son commentaire de Sahih al-Bukhari, citant al-Muhallab rahimahullah ta'ala Ibn Abi Sufra, l'un des commentateurs de Sahih al-Bukhari décédé en 82 de l'Hijr rahimahullah.
Donc, Ibn Battal, il rapporte les paroles de l'imam al-Muhallab. Et il dit que la prière du retour de voyage est une sunna et une vertu. Sunnatun wa fadila. Elle contient l'expression de gratitude envers Allah pour la sécurité et le bien-être, ainsi que la bénédiction d'accomplir la prière dès le début de son arrivée. C'est un excellent moyen d'ouvrir la voie à tous les biens. Et c'est là que le serviteur s'isole avec son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi que le messager d'Allah sallallahu a agi et il nous a donné là un modèle du plus honorable. L'érudit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit la sunna pour celui qui revient d'un voyage est de se rendre à la ville en étant en état de purification, de commencer par la maison d'Allah, la mosquée, avant sa propre maison, et d'y prier 2 rak'at. Ensuite, il s'assoit pour saluer ceux qui viennent à sa rencontre, puis il rentre chez lui. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit « Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens aujourd'hui qui appliquent cette sunna. » Et cela est dû à l'ignorance des gens à ce sujet. Pourtant, ce n'est pas une chose difficile. Et louange à Allah pour cela. Il est donc recommandé aux musulmans de veiller à appliquer les sunan en général, en particulier celle comme celle-ci, qui a été négligée par beaucoup de gens. يعني من السنن المهجورة وهي كثيرة سبحان الله. وملاحظة أيضا في العودة. Une remarque aussi par rapport au retour. روى الشيخان الإمام البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنهما جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أطال أحدكم غيبته فلا يطرق أهله ليلا. لماذا؟ قالوا هذا النهي حتى لا يجد أهله على غير أهبة من التزين والتنظف ولا يتخون أهله ويتتبع عثراتهم. أما في حال ما كانت الغيبة قصيرة كاليوم واليومين أو كان أهله عالمين بمقدمه فالنهي لا يشمل. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة ليلا ولا يدخل مكة ليلا. لا يدخل مكة ليلا. كان إذا وصل إلى ذي طوى بات هناك. وما كان يفعله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وإذا قرب من المدينة وأقبل الليل بات خارج المدينة ثم يدخل المدينة نهارا. وانظر إلى الأدب الرفيع منه صلى الله عليه وسلم. وهكذا علم الصحابة. Une remarque aussi par rapport au fait de rentrer chez lui. Il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit celui qui, son voyage s'est prolongé. On parle d'un voyage prolongé. Et il souhaiterait rentrer chez lui, qu'il ne rentre pas chez lui la nuit. Les savants, rahimahumullah ta'ala, ils ont expliqué cette interdiction, ce nahi, pour que la personne ne rentre pas à l'improviste chez lui et trouver sa famille, c'est-à-dire dans une posture où il ne s'attendait pas à son retour et il se prépare, son épouse ne se prépare pas pour lui. Maintenant, si vraiment le voyage il est très court, ça ne rentre pas dans le nahi. On parle d'un voyage qui s'est prolongé. Et même le Nabi alayhi salatu wa salam, il est rapporté dans sa sunna, qu'il ne rentrait jamais la nuit, ni à Médine ni à Mecca. Quand il voyageait à Mecca par exemple, il arrivait dans un endroit près de Mecca qui s'appelait Zétoua,
il passait la nuit, il rentrait de jour. Également, c'est la même chose. Quand il rentrait à Médine et il voyait qu'il ne pouvait pas être chez lui qu'à une heure tardive, ben, il passait la nuit dans l'endroit en dehors de Médine jusqu'au matin. Donc regardez, subhanallah, l'excellent comportement du prophète alayhi salatu wa salam, et il nous enseigne toutes ces adab alayhi salatu wa salam. Et c'est ce qu'il faisait Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu. Il va surprendre qui, lui? Hein? C'est shayatin à la maison. Non, mais pourquoi? Il y a beaucoup, ils le font. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Surprise. Quelle surprise? لا هو خلاص الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. لقيت مسجد أو جاء كان وقت مثلا وقت صلاة فرض، يدخل المسجد وينتظر يصلي الفرض يسلم على الناس ثم يرجع إلى بيته، وهذا الأفضل. Et normalement, les familles n'ont pas à dire « Ah ouais, t'as commencé déjà par... بعض الناس ils vont te reprocher ça. Ah ouais, ils sont plus importants que nous. T'as commencé par les gens. والله المستعان. وهذه هي السنة. السنة أنه يبدأ ببيت الله عز وجل. Il commence par la mosquée et la demeure d'Allah. Oui, mais maintenant, si par exemple la personne elle a averti, ça c'est dans le cas, à l'époque il n'y avait ni téléphone ni rien. D'accord? Là on parle, le hukm qu'on a dit, qui ne rentre pas la nuit, s'ils ne savent pas, ça veut dire sa famille, ne sont pas informés qu'il allait rentrer à cette heure-ci, à une heure tardive. D'accord? Mais maintenant, s'il les a prévenus, khalas, le hukm. واضح. آخر حكم من أحكام السفر الذي نتعرض له حكم النقيعة. فيستحب أن يقوم بطعام أو وليمة تسمى النقيعة، وهي طعام يعمل لقدوم المسافر، وكثير من الناس يفعله قبل، وهذا لم يرد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته رضي الله عنهم أجمعين. ويطلق على ما يعمله المسافر القادم وعلى ما يعمله غيره له، يعني إما أن يقوم به هو، أن يحضر هذا الطعام المسافر نفسه، أو أقرباؤه أو غير المسافر. ومما يستدل بالنقيعة حديث رواه الإمام البخاري رحمه الله، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة من سفره نحر جزورا أو بقرة. فالطعام المعد عند قدوم المسافر يقال له النقيعة، وهو مشتق من النقع وهو الغبار، لأن المسافر يأتي وعليه غبار السفر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة، كما ذكرنا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والحديث يدل على مشروعية الدعوة عند القدوم من السفر. وقد بوب له الإمام البخاري باب الطعام عند القدوم. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفطر لمن يغشاه، كما روى ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، أي من يغشاه، من يغشونه للسلام عليه والتهنئة بالقدوم. قال الإمام ابن بطال في الحديث السابق، في شرحه للحديث السابق، فيه إطعام الإمام والرئيس أصحابه عند القدوم من السفر، وهو مستحب عند السلف ويسمى النقيعة.
ونقل عن المهلب أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم من سفر أطعم من يأتيه ويفطر معهم ويترك قضاء رمضان لأنه كان لا يصوم في السفر، فإذا انتهى الطعام ابتدأ قضاء رمضان. جاء ذلك في فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ بن حجر العسقلاني. هذا ومذهب جمهور الصحابة والتابعين وجوب الإجابة إلى سائر الولائم، وهي على ما ذكره القاضي عياض والنووي 8 أقسام أو أنواع لهذه الولائم. وانظر لشرح الإمام مسلم شرح النووي، وأيضا لتحفة الودود في أحكام المولود للإمام القيم، ونيل الأوطار للشوكاني، منها النقيعة، مع اختلافهم هل الطعام يصنعه المسافر أم يصنعه غيره له. ومن النص السابق والأثر يظهر ترجيح القول الأول، أي أن المسافر هو الذي يصنع هذا الطعام. La dernière recommandation, l'une des règles, la dernière règle concernant le voyage, il est recommandé aux voyageurs de préparer un repas qu'on appelle un naqi'a. Dans la langue arabe, on appelle un naqi'a, ce repas-là, qui est un plat préparé pour l'arrivée ou le retour du voyageur. Et ce terme désigne à la fois ce que le voyageur qui revient prépare lui-même, ainsi que ceux d'autres préparent pour lui. Et parmi les preuves en faveur de cette pratique, il y a le hadith de Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma, rapporté par l'imam al-Bukhari, selon lequel, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam arriva à Médine après son voyage, il égorgea un chameau ou une vache. Les commentateurs des hadiths, ils ont expliqué cela en disant que naqi'a est la nourriture préparée lors d'un retour d'un voyage. Donc vous voyez bien, c'est le retour. C'est pas comme le font certains, ils le font dès le départ. Et avant de partir en voyage, ils font un repas et ils convient d'autres personnes. Naqi'a, elle se fait au retour du voyage. Ce terme, pourquoi on l'appelle un naqi'a? Ce terme dérive du mot arabe an-naq'u, ou an-naq'u, c'est la poussière. Et comme vous le savez, le voyageur, quand il voyage, il est dans tout son état. Il est authentiquement rapporté du prophète alayhi salatu wassalam qu'à son arrivée à Médine, il a sacrifié un chameau ou une vache, comme cité dans Sahih al-Bukhari d'après le hadith de Jabir radiyallahu anhu. Ce hadith montre clairement la légitimité de l'invitation à partager un repas à l'arrivée d'un voyageur. Et quand on invite quelqu'un, c'est souhaitable de répondre à cette invitation. En effet, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a d'ailleurs intitulé un chapitre dans son Sahih le repas du retour du voyage. Il est également rapporté que Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma invitait ceux qui venaient lui rendre visite pour lui souhaiter la bienvenue lors de son retour d'un voyage, comme l'a rapporté Al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah fi Fath al-Bari. L'imam ibn Battal rahimahullah ta'ala a expliqué dans le précédent hadith que le repas offert par le dirigeant ou le chef à ses compagnons lors du retour d'un voyage est recommandé par les pieux prédécesseurs. C'est quelque chose qui était connu chez les pieux prédécesseurs. Et il est appelé naqi'a comme on a vu. Il est aussi rapporté qu'Al-Muhallab, rahimahullah ta'ala, dans son commentaire de Sahih al-Bukhari, a dit qu'Abdullah ibn Umar, lorsqu'il revenait d'un voyage, il nourrissait ceux qui venaient lui rendre visite et prenait le repas avec eux. Et il ne jeûnait pas le mois de Ramadan pendant ce temps-là. Quand il était en voyage, il rompait le jeûne. Une fois que le repas était terminé,
il s'est reposé, etc. C'est là qu'il commençait à rattraper les jours manqués de Ramadan. Cela dit, la majorité des compagnons et des pieux prédécesseurs, à savoir les successeurs, ont opiné, c'est-à-dire fait partie de leurs opinions, l'obligation d'accepter toute invitation à un repas. Quand on invite quelqu'un, il honore l'invitation. Y compris le repas de bienvenue d'un voyageur, comme l'ont mentionné Al-Qadi Iyad, rahimahullah, l'imam al-Nawawi dans son commentaire de Sahih Muslim, ce qu'il a dit aussi Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son ouvrage Tuhfat al-Mawlud, ainsi que l'imam al-Shawkani, rahimahullah, dans son livre Nail al-Awtar. Toutefois, il y a eu divergence sur la question de savoir si la nourriture doit être préparée par le voyageur lui-même ou par quelqu'un d'autre pour lui. Et selon le texte et les témoignages précédents, il semble que la première opinion soit la plus favorisée, c'est-à-dire que c'est le voyageur lui-même qui convie à ce repas. من أي سفر؟ نعم. هو مو شيء، هذا سنة واضح، سنة إيه مستحب. نعم. Comment? C'est pas forcément. تفضل. كل هذا كان قبل الشروع في أعمال الحج والعمرة. نشرع الآن في أركان وأعمال الحج والعمرة. Alors tout ce qu'on a cité, c'était des préparatifs avant d'entamer ce voyage. Maintenant, on va parler des piliers du pèlerinage de la Umrah. Après, dans le premier pilier qui est l'ihram, on va évoquer al-mawaqit al-zamaniyya wal-makaniyya. بعدها محظورات الإحرام، بعدها التلبية وآدابها، ثم ركنا بركن. أركان الحج والعمرة. أركان الحج والعمرة هي التي يجب الإتيان بها، ولا يكفي أن يؤتى بشيء بدلاً عنها. وللعمرة 3 أركان، وهي الإحرام والطواف والسعي. هذه أركان العمرة: إحرام، طواف ويسمى بطواف القدوم، والسعي بين الصفا والمروة. وهذه الأركان 3 هي نفسها أركان الحج، مع ركن رابع يضاف إليها، وهو الوقوف بعرفة. الركن الأول الإحرام. والإحرام هو نية الدخول في النسك، فلا ينعقد الإحرام إلا بحصول النية في القلب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. حديث رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في الإجماع: وأجمعوا، يعني أهل العلم، على أنه إن أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهل بعمرة فلب بحج، أن اللازم له ما عقد عليه قلبه، لا ما نطق به لسانه. لا ما نطق به لسانه. وهنا النية محلها القلب. وقالوا هذا في كل العبادات، وبعض أهل العلم استثنوا وقالوا إلا الحج، ولكن الراجح على أن حتى الحج نيته تسبق الإهلال بالحج أو العمرة من الميقات. فالعبد قد عقد نيته على أداء هذا النسك
عمرة كان أو حجا منذ عزم على سفره، فالنية قد سبقت. أما التلبية والإهلال فهذا التلفظ فيه إشعار بدخول المعتمر أو الحاج في النسك. Alors, tout ce qu'on a cité précédemment, c'est des préparatifs pour accomplir ces grandes adorations, savoir l'Umrah ou le Hajj. Là, on va essayer, Inch'Allah Ta'ala, de rentrer dans le détail concernant le Hajj ou l'Umrah, étape par étape. Et là, on va essayer de parler, Inch'Allah Ta'ala, des piliers du pèlerinage et de la Umrah. Donc, les piliers du pèlerinage et de la Umrah sont les piliers à accomplir obligatoirement. Et il n'est pas suffisant d'accomplir quoi que ce soit à leur place. Il n'y a rien qui peut les supplanter. Il faut accomplir ces piliers-là. La Umrah, comme tout le monde le sait, a 3 piliers, à savoir le fait de se mettre en état de sacralisation, le fait de faire un tawaf et le sa'i. Ça, c'est les piliers de la Umrah. Ceux-ci sont les mêmes piliers pour le Hajj. Et il faut rajouter un 4e pilier pour le Hajj, c'est le fait de stationner à Arafat. Ça, c'est les piliers du Hajj et de l'Umrah. Le premier pilier, à savoir l'état de sacralisation, qui consiste en l'intention. La sacralisation, ce n'est pas le vêtement, c'est le fait de rentrer dans le nusuk. C'est ça la sacralisation. Qui consiste en l'intention d'entrer dans le rituel du pèlerinage. Ainsi, l'ihram n'a lieu qu'avec l'intention dans le cœur. Avec l'explication qu'il vous a donnée Abdel Hakim à l'instant, que l'ensemble des savants disent que les intentions, elles résident dans le cœur. Et le fait de la prononcer à haute voix, c'est une bid'a. Et certains, ils ont dit même pour le Hajj. Parce que vous trouvez certains, ils disent, et il est permis de prononcer cette intention fait talbiya. Donc le talbiya, c'est ça la fait de l'essentiel. Donc, et ceci conformément à la parole du prophète sallam. Certes, les actes ne valent que par leurs intentions et chacun sera récompensé selon son intention. Hadith de Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu. L'imam ibn al-Munzir rapporte le consensus des savants dans son ouvrage Al-Ijma' en page 55. Il dit, ils sont unanimes, les savants de l'islam, que si il veut prononcer la talbiya pour le pèlerinage, il le fait pour la Umrah, ou que s'il veut prononcer la talbiya pour la Umrah, il le fait pour le pèlerinage. Celui qui ne veut pas pour la Umrah, il veut pour le Hajj. Ce qui l'engage est l'intention de son cœur. L'intention est ancrée dans les cœurs et non ce qu'il a prononcé par sa langue. الركن الثاني بالترتيب أولاً الإحرام، ثاني الأركان إذا كانت العمرة طواف القدوم، وخصوصاً أن أغلب الحجاج يدخلون متمتعين، فيبدأ بالإهلال بالعمرة. فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة وحلق أو قصر على حسب المدة التي تكون بين عمرته وحجه، ثم يشرع في أعمال الحج ابتداء من يوم التروية. سنرى هذا بالتفصيل. Alors maintenant, l'ordre chronologique de ces rites, la plupart des hujjaj aujourd'hui font at-tamattu, à savoir de commencer par al-umra. Et on va voir c'est quoi le mawaqit, al-miqat, c'est le lieu à partir duquel al-mu'tamir ou al-hajj rentre en état de sacralisation. Dès qu'il arrive à Mecca, il commence à faire
Tawaf al-Qudum. Après, il fait as-sa'i entre Safa et le Marwa. Et il sort de l'état de sacralisation, soit en rasant entièrement la tête ou en coupant juste un peu, ça à savoir la durée ou le temps entre la fin de sa Umrah et le début de son Hajj. Après le 8e jour de Dhul Hijjah, là, il va monter à Mina pour commencer les rites de l'Hajj. Et on va voir ça en détail. Question? Quoi? Après, كيف العمل؟ خلاص. C'est ce qu'on a dit. Tu n'étais pas là. Naam. Ah mais maintenant, là on a dit quoi? On a dit dans le cas où la personne, c'est lui qui décide. S'il voyage tout seul. Et maintenant, s'il est avec un groupe, il ne va pas leur dire ah écoutez, on ne rentre pas à Makkah la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faisait pas ça. Là, il doit suivre le groupe. D'accord? Là, c'est dans le cas où la personne, elle part toute seule. Il a le choix de choisir son vol. Il fait en sorte d'arriver à Makkah la journée. D'accord? La journée, elle commence d'où jusqu'à quoi? خلاص تدخل المغرب تدخل الليل. قسما بالله وزاد سبيسيال. On continue demain, Inch'Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.